नमस्कार। आज हूँ सेप्टेम्बर 24 तारिख बुधवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर 27 तारिख रे झारसुगुड़ा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारसुगुड़ा रे ओडिशावासी को संबोधन करिबा कार्यक्रम रे जोग देबे मोदी। पूर्वरु ब्रह्मपुर आसीबा नहीं कार्यक्रम स्थिर होइथिला, किंतु ब्रह्मपुर रे वर्षा अलर्ट थिबा कारणरु कार्यक्रम बदलिबारु झारसुगुड़ा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिया रे नाम फलक न लेखिले सावधान, आपणक नाँ रे रुजु होई पारे मामला। तेबे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया एने विधानसभा रे उत्तर रखिछंती। कहिछंती ओडिया रे नाम फलक लेखि नथिबा कारणरु आईन खिलापकारी 100टी व्यवसाय प्रतिष्ठान मालिकंक विरुद्ध रे मकदमा रुजु करा जाइछि। एहा सहित 1606टी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक लेखा न होइथिबारु प्रतिष्ठान मालिकंकु कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। तेबे खोर्धा जिल्ला रे सर्वाधिक 38 मकदमा रुजु करा जाइछि। एहा सह झारसुगुड़ा रे 237 एवं खोर्धा रे 201 व्यवसाय प्रतिष्ठान उपरे कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। मंत्रीक सूचना मुताबक राज्य रे चलित आर्थिक वर्ष रे ए जाबत मोट 2852 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक प्रदर्शन निमंते निरीक्षण करा जाइछि। एहा मध्यरु 1606 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक नथिबा कारणरु प्रतिष्ठानर मालिकंकु कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सरिला महाप्रभुंक रत्न स्थानांतर। रत्न भंडार को महाप्रभुंक अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया शेष होइछि। राज्य सरकारंक मार्गदर्शिका अनुसार अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया होइथिला। परिचालना कमिटीर परामर्श अनुसार होइथिला स्थानांतर। सकाळ 10:55 मिनिट रे बाहर रत्न भंडार ताला खोलिथिला। 12टी आलमीरा को भीतर रत्न भंडार को निया जाइथिला। मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे खोला हैला एवं बंद करागला। 10:55 मिनिट रे प्रवेश, 2:55 मिनिट रे शेष हैला स्थानांतर प्रक्रिया। 4 घंटा पर्यंत रत्न अलंकार स्थानांतर होइछि। अलंकार गणति मणति पई राज्य सरकारक निर्देश को अपेक्षा। एसओपी अनुसार समस्त अलंकार स्थानांतर प्रक्रियार वीडियोग्राफी होइछि। भीतर रत्न भंडार बंद पर 2टा जाक चाबी जिला ट्रेजरी रे जमा दिया जाइछि। बाहर रत्न भंडार चाबी परंपरा मुताबक गजपतिंक प्रतिनिधि, श्रीमंदिर प्रशासन, भंडार मेकअपंक पाखरे रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जोड़ा लघुचाप प्रभाव रे भिजिबो सारा ओडिशा। पाणीपाग विभाग 5 दिन जाए प्रबल वर्षा चेतावनी देइछि। लघुचाप वर्तमान उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सक्रिय थिबा बेले पश्चिम बंग संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल रे सक्रिय रहिछि। एहा आगामी 24 घंटा दुर्बल हेबार संभावना रहिछि। एहा सहित सेप्टेम्बर 25 तारिख पाखापाखी पूर्व केंद्रीय एवं संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी सेप्टेम्बर 26 तारिख पाखापाखी उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर, दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे एक अवपात रे परिणत हेबार अधिक संभावना रहिछि। लघुचाप सेप्टेम्बर 27 तारिख पाखापाखी दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिबार संभावना रहिछि। उभय लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै चेतावनी जारी करिछि। विशेष करी दक्षिण, उत्तर और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षिबो। आगामी 5 दिन पर्यंत प्रबलरु अति प्रबल वर्षा थिबा बेले आसंता 24 घंटा रे सबु जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा को नै येलो वार्निंग जारी करा जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 3 वर्ष रे उद्धार हेलेनी 101 शिशु श्रमिक। विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिले सरकार। तेबे ए नै बीजेपी विधायिका उपासना महापात्र प्रश्न करथिले जे गत 3 वर्ष रे केते शिशु श्रमिक उद्धार करा जाइछि एवं केउ केउ जिल्ला रु केते शिशु श्रमिक उद्धार करा जाइछि। एहार उत्तर रखि श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया कहिथिले जे राज्य रे गत 3 वर्ष रे 101 शिशु श्रमिक उद्धार करा जाइछि। उद्धार करा जाइथिबा शिशु माननकु थैथान करिबा पई शिशु मंगल कमिटी को हस्तांतर करा जिबा सहित शिशु श्रमिक नियुक्तिदाता मानक विरुद्ध रे 116टी मकदमा दायर करा जाइछि। 2022-23 रे 5 जण शिशु उद्धार होइतिबा बेले 2023-24 रे 45 जण शिशु उद्धार होइछंती। खाली सेतिकी नुहे 2024-25 रे 51 जण शिशु श्रमिक उद्धार होइतिबा विधानसभा रे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया उत्तर रखिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 75 लाख महिलांक अकाउंट को आसीबो 10,000। एही दिन टंका ट्रांसफर करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलांको आर्थिक भाव सशक्त करिबा एवं सेमानकु स्वावलंबी करिबा पई सरकार एक महत्वाकांक्षी पदक्षेप नेइछंती। बिहार मुख्यमंत्री महिला नियुक्ति योजना अधीन रे प्रत्येक परिवाररु जणे योग्य महिलांकु आत्मनियुक्ति पई 10,000 टंका सहायता प्रदान करिवे। एही योजना सेप्टेम्बर 26 तारिख रे आरंभ हेबार कार्यक्रम रहिछि। सेही दिन महिला मानकु 10,000 टंकार प्रथम किस्ती प्रदान कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही कार्यक्रम रे ऑनलाइन रे जोग देबे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि हेबे। डीबीटी माध्यम रे बिहार 75 लाख महिलांक बैंक अकाउंट को 10,000 टंका सीधा सड़क ट्रांसफर कराजिबो। एही महिला मानक
ମଧ୍ୟରେ 7500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 1,11,66,000 ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହି ସମସ୍ୟା ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ସରକାରୀ ଚାକିରି, 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି କିମ୍ବା ଆଇଟିଆର ଫାଇଲ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଏକାଥରକେ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବିଚ୍ୟୁତିକୁ କରାଯିବନି ବରଦାସ୍ତ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ଏସଓପି। ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଏସଓପି କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଦ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୁପାରିଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। ଏହି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 277.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ 2024 ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ପରେ 252.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ଯାଏଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଆଇ ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସିସିଟିଭି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓକାକ କିମ୍ବା ଏନ୍ଆଇସି ପାଖରେ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସରକାରୀ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବେ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,14,330 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 1,04,800 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,14,330 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,04,800 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। 6,000ରୁ ଅଧିକ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦାୟର ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 6,387 ପଦରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସରକାର। ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବେକାର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲି ଏନେଇ ଜବାବ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ମହିଳା ବ୍ୟାପାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛି। ମହିଳା ବ୍ୟାପାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। କେବଳ ଶ୍ରୀମୟୀ ନୁହନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ 2 ସଦସ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇରେ 4.5 ମାସରେ ଗଲାଣି 45 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ମଙ୍ଗଳବାର ଗୃହରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 4.5 ମାସରେ 45 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ 9ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ 7ଟି ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 2024 ନଭେମ୍ବର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 2103ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ନିୟମ। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ବୁକିଂରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକଟ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025 ଠାରୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାର ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେଟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଧାର ପ୍ରମାଣିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଷ୍କରାକୁ ମିଳିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିବା ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ 2023ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଜିମାତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁଷ୍କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ତରଫରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ଏୟାର ସ୍ପେସରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବଧି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଏୟାର ସ୍ପେସକୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଓ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବେ 6 ମାସ ହେବ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାର ସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ ତାର ଏୟାର ସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ବି ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ପାଇଁ ଭାରତର ଏୟାର ସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଏୟାର ସ୍ପେସ ବନ୍ଦ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।